ओम शांति। विश्व नवनिर्माता परमात्मा शिवपितांकर श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करी विश्व कल्याण कार्य ब्रती रहुथिबा महान आत्मा मानंकु हार्दिक ऐश्वर्य शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात। जुग परिवर्तन रे विश्व परिवर्तन होइथाए। आउ जुग परिवर्तन आबहमान कालरू चली आसुछि। यह अविनाशी सृष्टि नाटकर अटल नियम। जेपरि समय काहाको अपेक्षा करि न थाए, दिन परे राति, राति परे दिन, दिन मास वर्ष बदली बदली जुग मध्य बदली थाए। ता सहित मनुष्य मानंकर आदब कायदा, चालीचलणी, खाद्य पानीय, आचार व्यवहार सबकिछि मध्य परिवर्तन होइथाए। सत्य, त्रेतया, द्वापर एवं कली एही चारि जुग चक्राकार गति रे घूरी चलीछि। पुनः पुनः यह यथा समय रे यथा रीति अविकल रूपरे पुनरावृत्ति होई चलीछि। एथिरे सामान्यतम परिवर्तन मध्य हेई न थाए। ठीक जेपरि टेप रेकर्डर रील चलिला भली। शास्त्र रे जहा वर्णित अछि कि भगवानंकर संकल्प आसिला दुनिया रचना करिवा पई, तो से ब्रह्मांक द्वारा सृष्टि रचना कले एवं ताहार पालना दायित्व विष्णु का हाथ रे अर्पण कले। एही ठारे आमे माने टिके लक्ष्य करिवा आवश्यक। भगवान को संकल्प आसिला सृष्टि रचना करिवा पई, तो भगवान सर्वशक्तिमान, से तो निजे करि पारि थान्ते, ब्रह्मांकर आधार काहींकि नेले? कारण भगवान हेउछन्ति निराकार, अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी। तेणु आदि पिता पिताश्री ब्रह्मांक द्वारा ही से स्थापनार कार्य कले। आहुरी एक मुख्य कथा उपरे आलोकपात करबा आवश्यक। विश्व रचयिता पतित पावन सर्वज्ञान गुणर सागर, दुःखहर्ता सुखकर्ता स्वयं आदि पितांक द्वारा स्थापना करुछन्ति, तेबे निश्चय सर्वश्रेष्ठ दुनिया स्थापन करिवे एवं जेउ मनुष्य मानंको रचना करिवे से माने निश्चय सर्वगुण संपन्न, सुख शांति आनंद संपन्न हेइथिबे। एथिरे केही मध्य द्विमत हेबे नाही। हाँ, भगवान सही सुख शांति भरा सत्य जुगी स्वर्ग दुनियार स्थापना करि थांती एवं ताहार अधिकारी दैवी गुण संपन्न मनुष्य मानंकु करि थांती, जेउ मानंकर गायन हेउछि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता। सेठारे प्रकृति सुख शांति आनंद प्रदानकारी हेई थाए। दुख अशांतिर नाम निशान मध्य न थाए। अकाल मृत्युर प्रश्न मध्य उठी न थाए। सेइथि पई ताहाकु अमर लोक बोली मध्य कहा जाए। एबे प्रश्न आसे, सेही भली दुनिया केतेबेले स्थापना हेउछि? जेहेतु आमे जानिछे कि सत्य, त्रेतया, द्वापर, कली एवं कली जुग परे पुनः सत्य जुग आसी थाए, तेबे निश्चय भगवान एई कली जुगरे आसी सत्य जुगर स्थापना करुछन्ति एवं गायन अनुसारे आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछन्ति। तेबे एठारे मध्य प्रमाणित हेउछि जे ब्रह्मा मध्य एही कली जुगर निश्चय अनुभवी वृद्ध मनुष्य होइथिबे।
ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମ୍ଭବତଃ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କଳିଯୁଗୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ପତିତ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେହି କୂଳର ତୁମେ ଏବେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଉ କି ସେହି ବେହଦର ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ମ ଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି କଥା ମନେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବି, ତେବେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ସହଜରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବ। ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ଯଦି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟରେ କମି ରହିଛି ବା ତିଳେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଦୌଡ଼ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ରୂପକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଯୋଗ କହିଲେ ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇ ରଖିବା, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗ ଅଟେ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୂରେଇବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚାରି ଯୁଗରେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥନ କରି ଚାଲିବା। କେବେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିବା ଭଳି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜର ବଞ୍ଚିଥିବା ଶରୀର, ମନ, ଧନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଜମା କରୁଥିବା ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିଥିବାର ଗାୟନ ରହିଛି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ହଟାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ତନମନ ଧନର ସହଯୋଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ ବା ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ନା, ବହୁତ ଗଇ ଥୋଡ଼ି ରହି, ଥୋଡ଼ି ମେ ଭି ଥୋଡ଼ି ରହି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ମାନ ଶାନ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ।
ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।